आपण सुनुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु रामचंद्र। प्रथमे मुख्य खबर। स्नातकोत्तर बा पीजी नाम लेखा आज आवेदन प्रक्रिया आरंभ होला। 28 तारिख जाए चलिबो। पूर्वतन मंत्री तथा भोगराईर पूर्वतन विधायक अनंत दासଙ୍କ परलोक। शिल्पर विकास सहित परिवेशगत संतुलन रहिबा आवश्यक बोली कहिले राज्यपाल हरिबाबू कुंभम्पति। श्रीमंदिर रे दल यात्रा नीति आरंभ। सामग्री और सेवाकर ह्रास करने नहीं केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सूचना। सीरिया रे आभ्यंतरीण हिंसाकांड घटी 2 दिन में 1000 अधिक लोकों मृत्यु। न्यूजीलैंड को हराई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतला भारत शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एवं चलित सप्ताह रे तापमात्रा 40 डिग्री टपिवा नहीं सतर्क कला भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एवं संपूर्ण खबर। चलित शिक्षा वर्ष रे एकक स्नातकोत्तर प्रवेशिका परीक्षा बा सीपीटी आज ठारू आवेदन प्रक्रिया आरंभ होउची। ए संपर्क में उच्च शिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। आवेदन शेष तारीख मार्च 28 तारिख रही। ए समय मध्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्नातक छात्र छात्री सीपीटी पाई साम्स पोर्टाल रे आवेदन करें। मार्च 29 तारिख में छात्र छात्री सीपीटी फॉर्म संशोधन करें। आसंता मे मास 4 ରୁ 8 तारिख पर्यंत विभिन्न विभाग रे प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबो एवं सही मास 26 तारिख में फल प्रकाश पाइब। तेबे चलित वर्ष कैरियर मार्किंग को मेधा तालिकार धरा जीव नहीं। केवल प्रकाशित परीक्षा थिबा मार्क आधार में सीपीटी मेधा तालिका प्रस्तुत हेबो बोली विज्ञप्ति रे उल्लेख रही। भोगराईर पूर्वतन विधायक तथा मंत्री अनंत दासଙ୍କ गतकाली परलोक होइछि। से बहुदिन धरी वार्धक्य जनित रोग रे पीड़ित थिले। भुवनेश्वर स्थित बासभवन रे गतकाली भोर 3:30 समय तांकर देहांत होइछि। 1940 मसीहा अगस्ट 28 तारिख में भोगराई ब्लॉक रो बालिम पंचायत रे कुरुंठिया ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। श्रीदास एमए एलएलबी पास करिया परे सरकारी चाकरी रे जोग दैथिले। 1962 मसीह ओडिशा प्रशासनिक सेवा जोग दे राज्यर विभिन्न जिले में बीडीओ एवं तहसीलदार भाव दायित्व तुलाइबा परे 1899 मसीह भद्रक जिले में अतिरिक्त जिलापाल भाव कार्य करी से अवसर ग्रहण करथिले। परे एनसीपी रू राजनीतिक जीवन आरंभ करथिले। यापर से बीजेडी दल टिकेट पाई 2004 ରୁ 2019 मसीहा पर्यंत 4 थर विधायक भाव निर्वाचित होते। 2009 ରୁ 2014 पर्यंत विधानसभा मुख्य सचेतक, 2014 ରୁ 2019 पर्यंत उच्च शिक्षा मंत्री और शिल्प मंत्री, 2019 ରୁ 2024 पर्यंत से बालेश्वर जिलार योजना कमिटीर अध्यक्ष रही। सर्वोपरि भोगराईर सामग्रिक विकास क्षेत्र में तांकर अतुलनीय अवदान रही। ए अतुलनीय अवदान पर भोगराई निर्वाचन मंडली समेत बालेश्वर जिला समेत राज्य बहु नेतृत्ववृंद शोक प्रकाश करिसेंति। तांको वियोगरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी,
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଖଣି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଳି ଅନେକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ସହିତ ପରିବେଶଗତ ଭାରସାମ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗତକାଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ମାଇନିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ କନକ୍ଲେଭରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଖଣି କେବଳ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ନିଷ୍କାସନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଫଗୁ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚଚରୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚଚରୀ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଆୟକର ହ୍ରାସ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମଗ୍ରୀର ସେବାକର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସ୍ଟି ହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ କାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କମିଟିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି। ଏହାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାର ଜିଏସ୍ଟି ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିରିଆ ସେନା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସାଦ ଅଲ ସଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 2011 ମସିହା ପରେ ସିରିଆର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅଲାଭି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 785ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 148 ଜଣ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଶହୀଦ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 251 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 4 ୱିକେଟ୍ ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ବିଜେତା ହୋଇଛି। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 251 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ଭାରତ 6 ବଲ୍ ଥାଇ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଜିଣି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ହୋଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 37.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 37.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡାଇରିଆ କୁହାଯାଏ। ଡାଇରିଆ ଏକ ସାଧାରଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସଂକ୍ରମଣ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଦୂଷିତ ପାଣି, ଚାପ ଏବଂ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ। ଭାଇରାଲ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବା ହେଉଛି ଏକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଡାଇରିଆ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ହର୍ବାଲ ଚା କିମ୍ବା ORS ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରୋକିପାରେ। ତାହା ସହ ଦହି ଭଳି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ସେବନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଅନ୍ତ କରି ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ସହ କଦଳୀ, ଭାତ, ପିଜୁଳି ଏବଂ କମଳା, ଯାହା ପେଟ ପାଇଁ କୋମଳ ଏବଂ ମଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଅଦା ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପେଟକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକ ହ୍ରାସ କରେ।
ଏହା ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆରାମ ମିଳିପାରିବ। ଯଦିଓ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଡାଇରିଆ କିଛି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଗୁରୁତର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।